ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? संगीता। ਮੈਮ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? असी चकसाबूर के रहने वाले हैं, अस्पताल ला के बाहर डाल दिया और मेरे बच्चे को मार दिया। मैं मेरे को मारना चाहता सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਤੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 12-13 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ। ਹਵਸ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬਿਲकुल शर्मसार हो चुकी है। बच्चे की डेथ होने के बाद कितने समय बाद प्रशासन आपके पास आया बयान लेने के लिए? 3-4 दिन बाद आई थी। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਏ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ। पता है, जब आपने बताया कि बच्चा भी मर गया हुआ है, जो हमारे घर की जो लेडीज़ है वो भी सीरियस है, उसके बाद पुलिस वालों ने कहा था कि अगर बयान दर्ज करवाना है तो हमें तेल पानी तो फिर मैंने बोला, मैं क्या हम किसी के पास ईंट पाते हैं भट्टे पे, फिर हमको 15 दिन का खर्चा मिलता है रोटी पानी के खाने के लिए, तो हम उसमें तो तुम्हें देंगे। हमें अब है ही नहीं, जब वहाँ से मिलेंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। फिर क्या कहते हैं, बयान लड़की ने दिए साफ साफ, रीना इंद्रपाल का भी नाम था। फिर पुलिस वालों ने वो बयान लिखे नहीं, उसमें पर्चा में दर्ज नहीं किए। लड़की का जो उसको कहता है घर वाला है जिसका नाम जीतू है, वो बार बार अपनी बीवी को फोर्स कर रहा था, जोर जबरन कर रहा था कि मेरी साली से मेरी शादी करवा कि मुझे अपनी छोटी वाली साली से ब्याह करा, कि इसमें क्या कहता है मैं जब रखूँगा तुझे, इससे ब्याह कराएगी तो, नहीं तो तुझे मार दूंगा मैं। इसके बच्चा हुआ था तो इसने ठंड के मारे मंजा बाहर डाल दिया। बच्चा ठंड के मारे दूसरे दिन खत्म हो गया सर। इसने मार पीट के गबन हो गया, फरार हो गया यहाँ से। इसके टाँके टूट गए, इसका ब्लड ज़्यादा जाने लगा सर। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वहाँ पर क्या कहते हैं एम्बुलेंस हमारा फ़ोन नहीं चक्या। फिर हमने अपना ही जुगाड़ू रेड़े से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। वहाँ पे फिलौर वाले हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि यहाँ हमारी एरिया नहीं पड़ रही है। लड़की को उसके बाद तुम ले गए थे फगवाड़े वालों ने उसके बाद जलंधर रेफर कर दिया था। हाँ, जलंधर रेफर कर दिया सर उन्होंने। फिर जलंधर ले आए हम। 2 बंदों का हाथ था, जहाँ भी लिखाया था 2 बंदों को उनको लिखाया था रीना इंद्रपाल को। जब हमने FIR दर्ज की तो हमसे बोलते हैं कि तेल पानी का खर्चा हमें चाहिए। हमने कही हम गरीब बंदे हैं, हमें तुम्हें तेल पानी का खर्चा कहाँ से देंगे। 8 से 9 दिन हो गए, बच्चा भी पूरा हो गया है और जो लेडीज़ है वो बार बार अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसको रेफ़र किया जा रहा है, पर प्रशासन ने पर्चा दर्ज नहीं किया। उसके बाद एक वकील के थ्रू जब आपकी बात हुई तो कल जो है पर्चा दर्ज हो गया। 304 की जो धारा लगाई गई है जीतू नाम के शख्स पे लगाई गई है। ये जीतू कौन है और जो 2 व्यक्तियों के नाम आप बता रहे हो उनको पर्चों में उन्होंने बीच में नहीं रखा सर, इनको बीच में नहीं रखा साहब। हमने धारा लगा दी, जीतू भी लगा दी। पुलिस वालों ने क्या कहते हैं इंद्रपाल रीना का बचा लिया। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, नहीं तो नहीं रखूंगा, तेनू मार देना मैं। इंद्रपाल रीना के हमने बयान दिवाए थे और इन्होंने लिखे ही नहीं सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਯੋ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾਏ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਕ ਜਦੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਅਕਸਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੀੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਨਾਮ है जी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, मेरा नाम जय सिंह है सर। जय सिंह, क्या बात हुई है जो लड़की को मारा पीटा, उसका बच्चा भी जो पूरा हो गया है, दफना दिया गया है, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा था, 10 से 12 दिन हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज नहीं, पर कल शाम को जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कहना है इस बारे में तुम्हारा? सर का हमारा कहना ये था, क्या कहते हैं, इस लड़की का बच्चा होने वाला था, तो इसको क्या कहते हैं हमने अपने में एडमिट किया था। नहीं, बच्चा तो होने वाला था। जो लड़ाई झगड़ा किस मामले से लड़ाई शुरू हुई? कह रहे हैं कि लड़की का जो उसको कहता है घर वाला है जिसका नाम जीतू है, वो बार बार अपनी बीवी को फोर्स कर रहा था, बार बार उसके ऊपर जोर जबरन कर रहा था कि मेरी साली से मेरी शादी करवा दी जाए। इसका मतलब ये था कि इसमें सहज थी, क्या कहते हैं कि ये जीतू जोर डाल रहा था अपनी घरवाली पे कि मुझे अपनी छोटी वाली साली से ब्याह करा, कि इसमें क्या कहते हैं मैं जब रखूंगा तुझे, इससे ब्याह कराएगी तो नहीं तो तुझे मार दूंगा मैं, इसने ये बोला था। ये इतनी बात हमको पता लगा तो हमने फिर क्या कहते हैं इसके बच्चा हुआ था, तो इसने ठंड के मारे मंजा बाहर डाल दिया, उसका हमारी साली का मंजा बाहर डाल दिया, ना कंबल दिया ना कुछ दिया, वो बच्चा ठंड के मारे दूसरे दिन खत्म हो गया सर। उसके बाद हमने उसे ले जाके दफना दिया, क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं शमशान घाट में दफनाने के बाद क्या कहते हैं फिर हमने इसको क्या कहता है इसने फिर धमकी दी हमारे को, उसको लड़की को, सिरे से लड़की इसने मार पीट के गबन हो गया, ये फरार हो गया यहाँ से, इसके टांके टूके टूट गए, इसका ब्लड ज़्यादा जाने लगा सर। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वहाँ पर क्या कहते हैं एम्बुलेंस हमारा फ़ोन नहीं चक्या, फिर हमने अपना ही जुगाड़ू रेड़े से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। वहाँ पे फिलौर वाले हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि यहाँ हमारी एरिया नहीं पड़ रही है, फिर यहाँ पे हमारी एरिया नहीं है, ये है तुम यहाँ से वहाँ पे नूर महल लेके जाइए। तो वहाँ से हमने फिर सोचने लगे क्या करने। वहाँ पर एक मीडिया वाले भाई साहब थे, हमने उनको पकड़ा, फिर हमने वहाँ पे मीडिया बनवाई। फिर बोलते हैं ये डॉक्टर बोलता है यहाँ नर्स कोई नहीं है इस अस्पताल में, फिर क्या हमारी एरिया में न जाओ। फिर वहाँ पे हमने क्या कहते हैं बीडीओ साहब को बुलाया था, तो उन्होंने फिर क्या कहते बनाया। उसके बाद तुम जो लड़की को उसके बाद तुम ले गए थे फगवाड़े वालों ने उसके बाद जलंधर रेफर कर दिया था? हाँ, जलंधर रेफर कर दिया सर उन्होंने, फिर जलंधर ले आए हम। फिर यहाँ हमने एफआईआर दी, हमारी एफआईआर सुनी नहीं, और फिर इसमें 2 बंदों का हाथ था, जहाँ भी लिखाया था 2 बंदों को उनको लिखाया था, रीना इंद्रपाल को, और उनको पुलिस बचा रही है। और हमसे जब हमने एफआईआर दर्ज की तो हमसे बोलते हैं कि तेल पानी का खर्चा हमें चाहिए। हमने कही हम गरीब बंदे, हमें तुम्हें तेल पानी का खर्चा कहाँ से देंगे। उस पुलिस वाले का नाम पता है? जब आपने बताया कि बच्चा भी मर गया हुआ है, जो हमारे घर की जो लेडीज है वो भी सीरियस है, उसके बाद पुलिस वालों ने कहा था कि अगर बयान दर्ज करवाना है तो हमें तेल पानी, तो उसका नाम पता है? क्या नाम था? नाम नहीं पता सर, मुझे 2 गए थे मेरे पास, मुझे तो इतना ही नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। फिर मैंने बोला मैं क्या हम किसी के पास ईंट पाते हैं भट्टे पे, फिर हमको 15 दिन का खर्चा मिलता है रोटी पानी के खाने के लिए, तो हम उसमें तो तुम्हें देंगे, हमें अब है ही नहीं, जब वहाँ से मिलेंगे तो हम तुम्हें दे देंगे, हमने ये बोला पुलिस वाले को। तो बच्चे पर फिर वहाँ से क्या कहते हमको बोला कि यहीं पे बयान ले लेनी है। कितने साल का बच्चा था जो पूरा हो गया? वो अभी था क्या कहते हैं 16 तारीख को हुआ था, 19 को ख़त्म हो गया शाम को 6 साढ़े 6 बजे। और आज इस बात को कितने दिन हो चुके हैं? आज क्या तारीख हो गई? आज 28 तारीख हो गई सर। ये 19 तारीख तक ये मामला चल रहा है। बार बार धमकी दे रहे हैं पुलिस वालों ने, इनका बार बार नाम लिखाया था, हमने कहा साजिश इनकी है, इंद्रपाल रीना की, इनको
लगभग 8 से 9 दिन हो गए, बच्चा भी पूरा हो गया है और जो लेडीज है वो बार बार अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसको रेफर किया जा रहा है, पर प्रशासन ने पर्चा दर्ज नहीं किया। उसके बाद एक वकील के थ्रू जब आपकी बात हुई तो कल जो है पर्चा दर्ज हो गया है। 304 की जो धारा लगाई गई है जीतू नाम के शख्स पे लगाई गई है। ये जीतू कौन है और जो 2 व्यक्तियों के नाम आप बता रहे हो उनको पर्चों में उन्होंने बीच में नहीं रखा? नहीं रखा सर, इनको बीच में नहीं रखा साहब। हमने धारा लगा दी, जीतू पी लगा दी। पुलिस वालों ने क्या कहते हैं इंद्रपाल रीना का बचा लिया। हम इनके बयान नहीं ले, इनके क्या कहते हैं इंद्रपाल रीना के हमने बयान दिवाए थे और इन्होंने लिखे ही नहीं सर। कल मुझे सुनने में आया था कि उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने आपको थाने बुलाया था और 4 साल कोई पुराना केस निकाल के आपको कह रहे थे कि आपके पर्चा दे देंगे अगर आपने बयान नहीं करवाए तो। वहाँ फ्लोर बुलाया था बड़े साहब ने दफ्तर में, फिर बोल रहे थे कि हाँ कि तुमने पैसे लिए हैं। मैं क्या सर कोई पैसा हमने नहीं लिया। मैं क्या ये 3-4 साल की बात हो गई। ये बोल रहे शादी कब हुई थी, तो मैं क्या इस बात को 3 साल हो गए। ये उल्टा केस ले जा रहे थे, जेड़ा केस मौजूद था उस पर गौर नहीं दे रहे थे। तो आपने उस टाइम उनसे बात नहीं की कि 4 साल पुराना जो वो अलग केस है, यहाँ पे जो बच्चा जो पूरा हुआ है वो अलग केस है और दोनों को कंबाइन करके मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, वो 2 लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? हाँ, तो मैंने बोला सर तुम तो पिछली बात ले डुल रहे हो। ये इन्होंने क्या कहता अखबार में निकाली है कि इन्होंने 50,000 रुपये लिए हैं। हमने किसके सामने, ये हमें इस केस में उल्टा उलझा रहे हैं। फिर क्या कहता है फिर ये बोलते हैं वहाँ पर थाने में जाओ बयान दो। फिर मैं वहाँ पे गया नहीं, क्योंकि पता नहीं ये उल्टा कुसूदा लिख दें मेरे बारे में, मुझे अंदर कर दें ये। फिर मैं क्या कहते हैं इधर। बच्चे की डेथ होने के बाद कितने समय बाद प्रशासन आपके पास आया बयान लेने के लिए? बयान लेने की, पर्चा जैसे कल रात को दर्ज हुआ उससे पहले पुलिस आपके पास आई होगी बयान नोट करने के लिए आपके? हाँ जी, यहाँ अस्पताल में आई थी। यहाँ पे कितने दिन बाद? ये आई थी क्या कहते 3-4 दिन बाद आई थी सर। 3-4 दिन बाद आई, बयान लाए थे। तो फिर क्या कहते बयान लड़की ने दिए साफ साफ, रीना इंद्रपाल का भी नाम था। फिर पुलिस वालों ने वो बयान लिखे नहीं, उसमें पर्चा में दर्ज नहीं किए। तो एक और लेडीज मौजूद है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 12-13 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੀਨਾ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ, ਰੀਨਾ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਕਸਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਜੀਵ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਤੂ ਨਾਮ ਤੇ। ਸਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੀਤੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਤੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਛਾਪਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ 8-10 ਦਿਨ ਪੈ ਗਏ, 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਫਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਨ ਫਾਈਲ ਹੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ, 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਜਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਰ, ਫਲੋਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।